Hello friends, already you had enjoyed my first two video lectures on the topic alcohols, phenols and ethers. It is my third video lecture on the same topic. So in these two lectures already you have seen definition, classification and nomenclature of alcohols, phenols and ethers. Today we will see the general methods of preparation of alcohols. So there are 5 methods of preparation of alcohols. Out of these 5 methods already you have seen 3 methods in 11th standard. So out of which first method is from alkyl halide. In halogen derivatives you have seen hydrolysis reaction of alkyl halides in which products obtained are alcohols. So this method will repeat here. The second method is by acid catalyzed hydration of alkenes. So this method you had seen in 11th. When cold concentrated sulfuric acid through which alkene is added, so by addition here alkyl hydrogen sulfate is formed. And you know this alkyl hydrogen sulfate whenever diluted with water and boiled we are getting alcohol. So it is also repetition. The third method is hydroboration and oxidation of alkenes. For hydroboration we have used diborane. 11वी मध्ये तुम्ही पाहिलेला डायबोरेन B2H6 चा यूज केला हायड्रोबोरेशन मध्ये. या हायड्रोबोरेशन बरोबर अल्किनची जी रिएक्शन होते त्यामध्ये टेट्राहायड्रोफ्युरॅन हा कॅटलिस्ट आपण यूज केलाय. जिथे इंटरमिजिएट प्रोडक्ट मिळाला होता ट्रायल्किल बोरेन. आणि पुन्हा त्या ट्रायल्किल बोरेनचं ऑक्सिडेशन आपण हायड्रोजन पेरॉक्साइडच्या प्रेझेन्स मध्ये अल्कलाइन मीडियम मध्ये केलं तर अल्कोहोल्स तयार होतात. सो इट इज ऑल्सो a repetition. Fourth method is new. It is by reduction of carbonyl compounds. Here carbonyl compounds are nothing but the aldehydes, ketones or carboxylic acids. So there are two different reducing methods. One is catalytic hydrogenation and second is by using reducing agent. Fifth method is very important. It is also new by addition of Grignard's reagent. You know Grignard's reagent is alkyl magnesium halide. So addition of this Grignard's reagent is made on aldehyde or ketone. Whenever aldehyde is reacted with Grignard's reagent, always product obtained is primary alcohol. This aldehyde must be formaldehyde. And if in place of formaldehyde we are taking other aldehyde which contains alkyl group, it is by reacting with Grignard's reagent always gives secondary type of alcohol. And ketone, whenever reacted with Grignard's reagent, it gives tertiary type of the alcohols. Now these reactions we will see one by one. So at first I repeat the first method, that is from alkyl halides, and this method has name by hydrolysis of alkyl halides. You know, for hydrolysis of alkyl halides, the reagent required is aqueous KOH or aqueous NaOH. Alkyl halide is RX. Whenever it is heated with aqueous alkali like KOH or NaOH, here halogen atom is replaced by OH group. And product obtained is ROH. ROH is alcohol and byproduct formed is AX. So this method is very easy. It is called hydrolysis of alkyl halide. And in this reaction you have seen SN2 and SN1 type of the reactions. Both reactions are very important. In SN1 reaction T-butyl alcohol is formed, and in SN2 reaction methyl alcohol is formed from methyl bromide. So it is a repetition. The second method by acid catalyzed hydration of alkenes. By acid catalyzed
hydration of alkenes. Acid means concentrated H2SO4 is used in this reaction. And you know what is meaning of hydration? Hydration of alkenes means addition of water molecule in alkenes. So in this method, water is added in alkene in the presence of cold and concentrated sulfuric acid. So here example of alkene used is ethylene. You know ethylene is a gas. Whenever this ethylene is passed through cold and concentrated sulfuric acid, this sulfuric acid is taken in cold condition and concentration of sulfuric acid used here is 98% concentrated. So cold condition is maintained in this reaction. Now in these conditions, hydrogen oxygen bond is broken and this hydrogen atom is added into CH2 group. So pi bond between two carbon atoms is broken. And similarly, negative part OSO3 minus, OSO3H minus gets attached to another CH2 group. So by addition of H2SO4 across carbon-carbon double bond, here intermediate product formed is CH3, CH2, OSO3H. So this product has name ethyl hydrogen sulfate. A name of product is ethyl hydrogen sulfate. Already you have seen this reaction in 11th standard. Now this ethyl hydrogen sulfate, which is again used in second step, in which water is added and it is boiled. Hydrolysis takes place. H plus OH minus ions are formed. And here OSO3H minus group is removed from ethyl hydrogen sulfate and in which this H plus is added. So byproduct removed in a reaction is HOSO3H. So this byproduct is nothing but the sulfuric acid. And this OSO3H minus group is replaced by OH group. And therefore name of reaction given is hydrolysis reaction. Now in a hydrolysis reaction, whenever ethyl group is attached with OH, product obtained is our expected product, that product is ethyl alcohol. So by addition of water molecule in the presence of cold and concentrated sulfuric acid, ethyl alcohol is obtained from ethylene. And therefore name of method given is hydration of alkenes. So this reaction is taking place in two different steps. Whenever we will see the net reaction, common factors are cancelled here. At left side there is sulfuric acid. At right side there is sulfuric acid. They cancel out each other. At right side there is ethyl hydrogen sulfate. At left side there is ethyl hydrogen sulfate. They also cancel out. So reactant is ethylene, in which water is added, ethyl alcohol is formed. So what is the role of cold and concentrated H2SO4 as a catalyst? And therefore name of method given is hydration of alkenes. म्हणून या मेथडला नाव दिलं आहे हायड्रेशन ऑफ अल्किन्स. असाच अल्किन इथं आपण प्रोपिलिन घेतला आणि त्याच्यामधून कोल्ड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 पास केलेला असेल तर ती रिएक्शन मार्कोनिकॉफच्या नियमानुसार होते. 11वी मध्ये बघितले तुम्ही आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल इज फॉर्म. सो दिस एक्झाम्पल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. या एक्झाम्पलवर बोर्ड एक्झामिनेशन मध्ये 2 मार्कांचा प्रश्न विचारला जातो. गिव्ह द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथिन बाय हायड्रेशन. गिव्ह द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथिन बाय हायड्रेशन. 2 स्टेप मध्ये रिएक्शन लिहायची आहे. पहिल्या स्टेप मध्ये कोल्ड कंडिशन मेंटेन केली आणि दुसऱ्या स्टेप मध्ये त्या अल्किल हायड्रोजन सल्फेटला आपण बॉईल केलं, म्हणजे हायड्रोलिसिस नंतर इथाइल अल्कोहोल तयार झालं.
मी पुन्हा ही मेथड रिपीट केली, तुम्हाला व्यवस्थित समजलेली असेल. द थर्ड मेथड इज हायड्रोबोरेशन अँड ऑक्सिडेशन ऑफ अल्किन्स. ही सुद्धा रिपीट करतोय मी, 11वीला ऑलरेडी झालेली आहे. हायड्रोबोरेशन अँड ऑक्सिडेशन ऑफ अल्किन्स. थर्ड मेथड, हायड्रोबोरेशन and oxidation of alkenes. यामध्ये हायड्रोबोरेशन साठी रिएजंट यूज केलेला आहे B2H6. आठवते का पायाचं नाव काय? B2H6 हॅज नेम डायबोरेन. याचं नाव काय दिलेलं आहे? डायबोरेन. The addition of diborane into alkene is called hydroboration. यामध्ये अल्किनचे मोलेक्युल्स आपल्याला 6 घ्यायचे आहेत. इथिलीनचे 6 मोलेक्युल्स घेतली आणि त्याची रिएक्शन डायबोरेन बरोबर केली. सो दिस रिएक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझेन्स ऑफ सॉल्व्हेंट टेट्राहायड्रोफ्युरॅन. हा सॉल्व्हेंट कोणता यूज केलेला आहे? THF म्हणजे टेट्राहायड्रोफ्युरॅन. आता या रिएक्शन मध्ये B2H6 मध्ये 6 हायड्रोजन ऍटम्स आहेत. हे 6 हायड्रोजन ऍटम्स 6 इथिलीन मोलेक्युलच्या कार्बन ऍटम्सना ऍड होणार. या दोन्ही कार्बन ऍटम मधला पाय बॉन्ड ब्रेक होणार. जे बोरॉनचे 2 ऍटम शिल्लक राहिले, 6 हायड्रोजन ऍटम्स इथं कंझ्युम झाले. म्हणजे ऍडिशन ऑफ डायबोरेन टेक्स प्लेस इनटू इथिलीन. आणि ही जर ऍडिशन झाली तर इथं इंटरमिजिएट प्रोडक्ट मिळतो 2CH3CH2 3 टाइम्स B. याचे 2 मोलेक्युल्स घेतले आपण. याचं नाव दिलंय ट्राय इथाइल बोरेन. इंटरमिजिएट प्रोडक्ट कोणता मिळाला? ट्राय इथाइल बोरेन. याचे 2 मोलेक्युल्स मिळाले. म्हणजे कशी ऍडिशन झाली लक्षात आली का? पहा, एका B2H6 मध्ये 6 हायड्रोजन ऍटम्स आहेत. इथिलीनचे 6 मोलेक्युल्स घेतले. म्हणजे प्रत्येक इथिलीन मध्ये B2H6 मधला 1 हायड्रोजन ऍटम ऍड झाला. म्हणजे पाय बॉन्ड याच्यामधला ब्रेक झाला आणि जेव्हा पाय बॉन्ड ब्रेक होईल त्याचं रूपांतर इथाइल ग्रुप मध्ये झालं. असे 6 इथाइल ग्रुप्स आहेत. म्हणून ते आपण 2CH3CH2 3 टाइम्स दाखवलंय. आणि बोरॉनचे 2 ऍटम्स आहेत. म्हणजे ट्राय इथाइल बोरेन इज फॉर्म. आता हे जे 2 मोलेक्युल्स आहेत ते सेकंड स्टेप मध्ये घेतले आपण. CH3CH2 3 टाइम्स B म्हणजे ट्राय इथाइल बोरेन घेतला आणि याचं ऑक्सिडेशन करण्यासाठी हायड्रोजन पेरॉक्साइडचे 3 मोलेक्युल्स यूज केले. आता 3 मोलेक्युल्स ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड म्हणजे काय असणार आहे? इथं OH ग्रुप्स असतात. हायड्रोजन ॲटम्स किती आहेत? 6. ऑक्सिजन ॲटम्स किती आहेत? 6. म्हणजे हेच आपण 3OH असं दाखवू शकतो. म्हणजे OH ग्रुप्स किती राहिले इथं? 6. हे 6 OH ग्रुप्स या 6 इथिल ग्रुप्सला अटॅच होतात. म्हणजे यापासून पुढे काय तयार झाला? 6 मोलेक्युल्स ऑफ CH3CH2OH. इथाइल अल्कोहोलचे 6 मोलेक्युल्स या रिएक्शन मध्ये मिळाले. कसं लक्षात आलं का? पहा, 3H2O2 मीन्स 3OH म्हणजे 6 OH ग्रुप्स आहेत. आता हे इथिल ग्रुप किती आहेत? एका मोलेक्युल मध्ये 3 आहेत. असे 2 मोलेक्युल झाले म्हणजे 6 झाले. 6 इथिल ग्रुपला 6 OH ग्रुप जोडले, 6 इथाइल अल्कोहोल मोलेक्युल्स मिळाले. आता इथे शिल्लक काय राहिले? पहा, बोरॉन आहेत. 2 बोरॉनचे ॲटम्स आहेत. म्हणजे बाय प्रोडक्ट याच्यापासून काय मिळतो? 2 मोलेक्युल्स ऑफ H3BO3. H3BO3 याचं नाव दिलेलं आहे बोरिक ऍसिड. प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज बोरिक ऍसिड. म्हणजे पहिल्या स्टेप मध्ये डायबोरेनची ऍडिशन टेट्राहायड्रोफ्लुरॅन या सॉल्व्हेंट मध्ये केली. ट्रायइथिल बोरेन हा इंटरमिजिएट प्रोडक्ट मिळाला आणि त्याचं ऑक्सिडेशन करण्यासाठी हायड्रोजन पेरॉक्साइडचा यूज केला. ही रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम मध्ये NaOH मध्ये घडून आणली आणि त्यापासून इथाइल अल्कोहोलचे 6 मोलेक्युल्स मिळाले. 3 बोरिक ऍसिडचे 2 मोलेक्युल्स बाय प्रोडक्ट मध्ये म्हणून या रिएक्शन मध्ये मिळालेले आहेत.
याही मेथडवर 11वी प्रमाणेच 2 मार्कांचा प्रश्न विचारला जाईल. हाऊ इज इथेनॉल ऑब्टेन फ्रॉम इथिलीन बाय युजिंग डायबोरेन. पहिल्या स्टेपला 1 मार्क असेल आणि दुसऱ्या स्टेपला 1 मार्क असू शकेल. तिसरी मेथड आहे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड्स. आठवतंय पहा, कार्बोनिल कंपाऊंड्स कोणाला म्हणतो? ज्या कंपाऊंड्स मध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे असे रिएक्टंट्स यामध्ये घ्यायचे. सो मेथड नंबर 3 इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाऊंड्स. Carbonyl compounds. जे those compounds which are having carbonyl group in their molecule, जे CO ग्रुप असणारे जे मोलिक्युल्स आहेत त्यांना कार्बोनिल कंपाऊंड्स असं नाव दिलंय. आता CO ग्रुप कशा कशामध्ये आहे पहा. अल्डिहाइड उदाहरण घेतलं, इट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, हा कार्बोनिल कंपाऊंड झाला. कीटोनचं उदाहरण घ्या, याच्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे, हा कार्बोनिल कंपाऊंड झाला. कार्बोक्सिलिक ऍसिड कन्सिडर करा, याच्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे, याला कार्बोनिल कंपाऊंड असं म्हटलंय. म्हणजे यांचं रिडक्शन करायचंय. आता जर अल्डिहाइडचं आपण रिडक्शन करणार असलो तर त्यासाठी कॅटॅलिस्टची गरज आहे. अल्डिहाइड इज RCHO. यामध्ये R हायड्रोजन ऍटम घेता येईल किंवा कोणताही अल्किल ग्रुप घ्यायचा. याचं रिडक्शन आपण 2 वेगवेगळ्या प्रकारे करू शकतो. जे पहिला प्रकार म्हणजे याच्यावर रेड्युसिंग एजंटच्या प्रेझेन्स मध्ये हायड्रोजन गॅस पास करायचा. रेड्युसिंग एजंट यूज करायचं Na और PD. पण निकेल किंवा पॅलेडियम हा रेड्युसिंग एजंट यूज केला आणि अल्डिहाइड मध्ये हायड्रोजन पास केला. म्हणजे इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलिस्ट व्हेनेवर हायड्रोजन इज पास्ड, नेम ऑफ दॅट रिडक्शन इज कॅटालायटिक हायड्रोजनेशन. यामध्ये मात्र हीट करण्याची गरज असते. हे 2 हायड्रोजन ॲटम्स आहेत, यापैकी एक हायड्रोजन ॲटम ऑक्सिजन ॲटमला अटॅच होईल, दुसरा हायड्रोजन ॲटम कार्बन ॲटमला अटॅच होईल, दोन्ही मधला पार्ट बॉन्ड ब्रेक होतो. इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू RCH2H म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल तयार झाला. म्हणजे याला नाव दिलं आपण कॅटालायटिक हायड्रोजनेशन ऑफ अल्डिहाइड. दुसऱ्या प्रकारे रिडक्शन करू शकतो. या रिडक्शन मध्ये आपण रेड्युसिंग एजंट यूज करायचा LiAlH4. याचं नाव आहे लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड. आणि त्यानंतर जो प्रोडक्ट मिळेल त्या प्रोडक्टचा आपण हायड्रॉलिसिस इन द प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड करणार. ऍसिड म्हणजे H+ इन द प्रेझेन्स ऑफ H2 म्हणजे H3O+ असं दाखवलं. याही कंडिशन मध्ये 2 हायड्रोजन ॲटम अल्डिहाइड ग्रुप मध्ये ऍड होतात आणि इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू प्रायमरी टाइप ऑफ द अल्कोहोल. सेम प्रोडक्ट या रिएक्शन मध्ये मिळाला. म्हणजे दोन्ही प्रकारे रिडक्शन करून आपण अल्डिहाइडचं रूपांतर प्रायमरी अल्कोहोल मध्ये करू शकतो. समजा यामध्ये अल्डिहाइडच्या ऐवजी कीटोन वापरला तर बदल काय असेल पहा. RCOR असा जनरल फॉर्म्युला कीटोनचा आहे. याचंही रिडक्शन आपल्याला 2 प्रकारे करता येऊ शकेल. हायड्रोजन गॅस पास केला इन द प्रेझेन्स ऑफ निकेल आणि पॅलेडियम. तर या रिएक्शन मध्ये हे 2 हायड्रोजन ॲटम कार्बन आणि ऑक्सिजन ॲटमला अटॅच होतात, म्हणजे पाय बॉन्ड ब्रेक होतो. आणि यापासून प्रोडक्ट काय मिळणार RCR. याला H जोडला आणि इथं OH, जे सेकंडरी अल्कोहोल इज फॉर्मड इन अ रिएक्शन. जसा अल्डिहाइड प्रायमरी अल्कोहोल देतो तसाच कीटोन पासून या रिएक्शन मध्ये सेकंडरी अल्कोहोल मिळतो. याच कीटोनचं आपण लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड या रेड्युसिंग एजंट बरोबर ऍसिड मध्ये हायड्रॉलिसिस करून रिडक्शन जर केलं तर सेकंडरी प्रकारचा अल्कोहोल मिळतो. आता या रिएक्शन मध्ये अल्डिहाइड आणि कीटोनच्या ऐवजी कार्बोक्सिलिक ऍसिड रिएक्टंट घेतला की ज्यामध्येही कार्बोनिल ग्रुप आहे, म्हणून त्यालाही आपण कार्बोनिल कंपाऊंड असं नाव दिलंय. कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. या कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं रिडक्शन करण्यासाठी आपण कॅटालायटिक हायड्रोजनेशन करू शकत नाही, तर त्यासाठी LiAlH4 हा क्वाइट एक्सपेन्सिव्ह रेड्युसिंग एजंट रिएक्शन मध्ये यूज करायचा आणि नंतर त्याचा ऍसिड
च्या प्रेझेन्स मध्ये हायड्रोलिसिस करायचं आहे. म्हणजे दिस कार्बोक्सिलिक ऍसिड इज गेट कन्वर्टेड इनटू RCH2OH, म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल त्यापासून आपल्याला मिळू शकेल. मात्र ही अफोर्डेबल मेथड नाही, कारण हा एक्सपेन्सिव्ह आहे, याची कॉस्ट जास्त आहे. म्हणून इनडायरेक्ट आपण कार्बोक्सिलिक ऍसिड पासून प्रायमरी अल्कोहोल तयार करताना आधी त्याचं इस्टरिफिकेशन करायचं आहे. म्हणजे याची कॉस्ट जास्त असल्यामुळे हा जो कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे, या कार्बोक्सिलिक ऍसिडवर अल्कोहोलची ऍक्शन करायची. इट इज अ रिव्हर्सिबल रिएक्शन कॅरिड आउट इन द प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये काय होईल, H2 रिमूव्ह होणार आणि H2 जर रिमूव्ह झाला तर इस्टर तयार होतो, RCOOR' प्लस H2. इस्टर इज फॉर्म्ड इन अ फर्स्ट स्टेप. आणि हा जो इस्टर आहे याचा आपण कॅटालायटिक हायड्रोजनेशन सेकंड स्टेप मध्ये करायचं आहे. RCOOR' याचं कॅटालायटिक हायड्रोजनेशन करण्यासाठी निकेल किंवा पॅलेडियम हा कॅटलिस्ट यूज करणार, Ni और PD याला हीट करणार. यामध्ये कार्बन ऑक्सिजन ऍटम यांच्यामधले बॉन्ड ब्रेक होतील आणि त्यापासून प्रायमरी अल्कोहोल हे मिळणार, RCH2OH प्लस R'OH असे अल्कोहोलचे दोन मोलेक्युल्स रिएक्शन मध्ये मिळू शकतील. हे असं का केलं आपण? LiAlH4 is quite expensive. To reduce the cost of production, at first carboxylic acid is esterified with alcohol to form ester, and ester by catalytic hydrogenation in the presence of nickel or palladium it gives alcohol. ही दुसरी मेथड पहिल्या मेथड पेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. म्हणजे मेथड नंबर 3 आपण बघितली बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. आता पुढची मेथड आहे बाय ऍडिशन ऑफ, म्हणजे पाचवी मेथड. ही मेथड जी होती ती चौथी मेथड होती, डी असं नाव त्याला पाहिजे होतं. नेक्स्ट मेथड इज बाय ऍडिशन ऑफ ग्रिग्नास रिएजंट RMgX. ग्रिग्नास रिएजंट तुम्ही हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पाहिलेला आहे. इट्स नेम इज अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड. हा अत्यंत महत्वाचा कमर्शियली युज्ड रिएजंट आहे. त्याच्यापासून कोणतेही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड सहजासहजी तयार करू शकतो. म्हणजे या ग्रिग्नास रिएजंटची ऍक्शन जर अल्डिहाइड्स वर केली तर प्रायमरी आणि सेकंडरी अल्कोहोल्स तयार होतात. आणि व्हेनेवर ग्रिग्नास रिएजंट इज रिएक्टेड विथ कीटोन ऑलवेज वी आर गेटिंग टर्शियरी टाइप ऑफ द अल्कोहोल. जे तिन्ही प्रकारचे अल्कोहोल्स या मेथड मध्ये तयार करता येतील. पहिली मेथड आहे फॉर्मेशन ऑफ प्रायमरी अल्कोहोल. जे प्रायमरी अल्कोहोल यासाठी रिएक्टंट यूज करायचा आहे फॉर्मॅल्डिहाइड. या असा अल्डिहाइड घ्यायचा की ज्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुपला 2 हायड्रोजन ॲटम्स अटॅच झालेले आहेत. व्हेनेवर दिस फॉर्मॅल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ ग्रिग्नास रिएजंट RMgX बरोबर याची रिएक्शन केली, ऑलवेज दिस रिएक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर. You know dry ether is inert solvent. It is dry diethyl ether which is free from water. तर या रिएक्शन मध्ये ग्रिग्नास रिएजंट मधला हा जो बॉन्ड आहे RMg बॉन्ड, याला ऑर्गॅनोमेटॅलिक बॉन्ड असं म्हटलंय. दिस बॉन्ड इज ब्रोकन अँड अल्किल ग्रुप गेट्स अटॅच्ड टू द कार्बन ॲटम. कार्बन आणि ऑक्सिजन मधला बॉन्ड जेव्हा मोडेल MgX ग्रुप गेट्स अटॅच्ड टू द ऑक्सिजन ॲटम. म्हणजे याच्यापासून इंटरमिजिएट प्रोडक्ट तयार होणार आहे. तो इंटरमिजिएट प्रोडक्ट RCH2 या ऑक्सिजन ॲटमला MgX जोडला आणि इथं R जोडला. याला आपण ऍडिशन कॉम्प्लेक्स, मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स किंवा इंटरमिजिएट कॉम्प्लेक्स असं म्हणू शकतो. आता हा जो कॉम्प्लेक्स आहे याचा पुन्हा आपण हायड्रोलिसिस करणार आहे इन द प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड. HOH रिएक्शन मध्ये भाग घेईल. ऍसिड म्हणजे डायल्युटेड HCl वापरा, डायल्युटेड H2SO4 घेतला तरी चालेल. तो कॅटॅलिस्ट म्हणून रिएक्शन मध्ये काम करेल. आता या कंडिशन मध्ये नवीन तयार झालेला OMg बॉन्ड ब्रेक होईल. या Mg प्लस ला OH मायनस अटॅच होणार. कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड हियर इज MgXOH. आणि हा जो H एटम आहे, दिस H एटम गेट्स अटॅच टू द ऑक्सिजन एटम. जे प्रोडक्ट मिळणार आहे यामध्ये CH2 इथं नवीन तयार झाला OH आणि हा R.
सो दिस अल्कोहोल इज प्रायमरी अल्कोहोल, म्हणून याला आपण प्रायमरी अल्कोहोल असं म्हणलंय. सो दिस मेथड इज रिडक्शन, कारण फॉर्मॅल्डिहाइडच्या ऑक्सिजन ॲटमला हायड्रोजन ॲटमची ॲडिशन केली इन द प्रेझेन्स ऑफ ग्रिग्नास रिएजंट RmgX. यामध्ये ग्रिग्नास रिएजंट हे डिफरंट एक्झाम्पल्स तुम्ही यूज करू शकता. समजा ग्रिग्नास रिएजंट यामध्ये मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड घेतला CH3Mgi हा, तर या R च्या ठिकाणी काय येणार CH3, X च्या ठिकाणी येईल आयोडीन ॲटम, जिथं CH3 आला. सो प्रायमरी अल्कोहोल ऑब्टेन्ड इज CH3CH2OH. इथाइल अल्कोहोल हा प्रायमरी अल्कोहोल या मेथड मध्ये तयार होतो. असा जर इथाइल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड घेतला असेल तर इथे इथाइल ग्रुप येणार, N प्रोपाइल अल्कोहोल इज फॉर्म. सो दिस मेथड फेल्स टू प्रिपेअर मिथाइल अल्कोहोल, कारण ग्रिग्नास रिजन मध्ये नेहमी अल्किल ग्रुप असल्यामुळं इथं हा अल्किल ग्रुपच येणार. म्हणजे इथाइल अल्कोहोल ऑनवर्ड्स प्रायमरी अल्कोहोल्स आर प्रिपेअर्ड इन दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ही अत्यंत महत्त्वाची आणि इंटरेस्टिंग मेथड आहे. म्हणजे फॉर्मॅल्डिहाइड रिएक्टंट असेल कोणताही ग्रिग्नास रिजन घ्या, ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्मड इज प्रायमरी टाइप ऑफ द अल्कोहोल. आता दुसरी मेथड आहे सेकंडरी अल्कोहोल तयार करायचा ग्रिग्नास रिजन पासून. सेकंडरी अल्कोहोल तयार करण्यासाठी या अल्डिहाइडचं उदाहरण घ्यायचं आहे RCHO, where R is equal to alkyl group. अदर देन फॉर्मॅल्डिहाइड अल्डिहाइड घ्यायचं आणि याच्यावर जर ग्रिग्नास रिजनची ऍक्शन केली सिमिलर ऍडिशन होणार. ऑर्गॅनोमेटॅलिक बॉन्ड इज ब्रोकन. ऑर्गॅनोमेटॅलिक बॉन्ड ब्रेक झाला तर R ग्रुप इथं अटॅच होणार. म्हणजे हा हायड्रोजन ॲटम असणार आहे, याच्याऐवजी इथं अल्किल ग्रुप असेल. अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मॅल्डिहाइड मध्ये हा अल्किल ग्रुप या ठिकाणी आला, इथं अटॅच झाला OMgX. पुन्हा याच्या ऍसिड मध्ये हायड्रोलिसिस केलं, हा पहिला R फंक्शनल ग्रुप यामध्ये राहिला CHOH. दिस टाइप ऑफ अल्कोहोल इज कॉल्ड सेकंडरी टाइप ऑफ अल्कोहोल. या प्रकारच्या अल्कोहोलला नाव दिलंय सेकंडरी अल्कोहोल. व्हेन अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मॅल्डिहाइड इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन अलोंग विथ ग्रिग्नास रिएजंट, ऑलवेज प्रोडक्ट फॉर्मड इज सेकंडरी टाइप ऑफ द अल्कोहोल. यामध्ये मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड घ्या, हा ऍसेट अल्डिहाइड घ्या, दोन्ही मिथिल ग्रुप असतील, अल्कोहोल फॉर्मड इज आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल. दोन्ही इथिल ग्रुप घ्या, हा C2H5 प्रोपियन अल्डिहाइड, हा C2H5MgBr इथाइल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड. हे दोन्ही C2H5 ग्रुप्स असतील, 5 कार्बन ॲटमची चेन होईल. नेम ऑफ सेकंडरी अल्कोहोल इज पेंटॅन थ्रिओल. व्हेन aldehyde other than formaldehyde is used along with Grignard reagent, always product obtained is secondary alcohol. आहे की नाही इंटरेस्टिंग? सहज तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. तिसऱ्या प्रकारचा अल्कोहोल टर्शियरी अल्कोहोल तयार करायचा असेल ग्रिग्नास रिएजंट पासून, तर या मेथड मध्ये अल्डिहाइडच्या ऐवजी आपल्याला कीटोन घ्यावा लागेल. पहा कीटोन झाला RCOR. या कीटोनवर ग्रिग्नास रिएजंटची ऍक्शन केली RmgX in the presence of dry ether. Organometallic bond is broken first. हा अल्किल ग्रुप इथं अटॅच झाला. MgX group gets attached to oxygen atom. इथं तीनही अल्किल ग्रुप आहेत या कॉम्प्लेक्स मध्ये. OMgX अटॅच झाला. पुन्हा याचा ऍसिड मध्ये हायड्रोलिसिस केलं. ज्या कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच झालाय, इट इज अटॅच्ड विथ 3 अल्किल ग्रुप. सच अ टाइप ऑफ अल्कोहोल इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहोल along with the byproduct MgXOH. जे कीटोन घ्या, त्याच्यावर कोणत्याही ग्रिग्नास रिएजंटची ऍक्शन ड्राय इथरच्या प्रेझेन्स मध्ये करा, इंटरमिजिएट कॉम्प्लेक्स मिळेल. याचा हायड्रोलिसिस ऍसिडच्या प्रेझेन्स मध्ये केलं तर टर्शियरी अल्कोहोल मिळतो. आता इथे कीटोनचं उदाहरण आपण घेऊया. रिएक्शन लिहिण्याची गरज नाही. ऍसेटोन हा कीटोन घेतला, सिंपल कीटोन, आणि याच्यावर मिथाइल मॅग्नेशियम आयोडाइडची ऍक्शन केली. तर ऍसेटोनचे हे 2 मिथिल ग्रुप इथं आले. हे 2 मिथिल ग्रुप ऍसेटोनचे, आणि हा मिथिल ग्रुप ग्रिग्नास रिएजंटचा टर्शियरी अल्कोहोल ऑब्टेन्ड इज T-ब्युटिल अल्कोहोल. असे वेगवेगळे ग्रिग्नास रिएजंटचे एक्झाम्पल्स घेऊन तुम्ही डिफरंट टर्शियरी अल्कोहोल्स तयार करू शकता. म्हणजे इथं ठीक आहे, लक्षात ठेवायला अगदी सोपं आहे.
Formaldehyde, whenever reacted with greenhouse reagent, always product obtained is primary alcohol. If this aldehyde is other than formaldehyde, म्हणजे त्यामध्ये R ग्रुप असेल, R ग्रुप इज अल्किल ग्रुप, त्याच्यावर कोणतेही ग्रीनहाऊस रिएजंट ऍक्शन करा, पहिल्या स्टेप मध्ये इंटरमिजिएट प्रोडक्ट मिळेल, त्याचं हायड्रॉलिसिस ऍसिड मध्ये केलं तर आपल्याला सेकंडरी प्रकारचा अल्कोहोल मिळतो. And whenever ketone is reacted with Grignard reagent, always we are getting tertiary type of the alcohol. असे Grignard reagent चे डिफरंट एक्झाम्पल्स घ्यायचे आहेत, त्यांची ऍक्शन फॉर्मॅल्डिहाइड वर करायची आहे, ऍसेटल्डिहाइड वर करायची आहे, ऍसेटोन वर करायची आहे, डिफरंट प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी रिस्पेक्टिव्ह अल्कोहोल्स या मेथड्स मध्ये तयार करायचे आहेत. सो इट इज फिफ्थ मेथड विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेथड. दीज आर 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल्स. आज या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.